Good morning students. In the previous video lectures, we have learnt about two important documents of a joint stock company, namely Memorandum of Association and Articles of Association. Memorandum of Association is the constitution of a joint stock company, or it is the supreme document, and Articles of Association is subordinate to Memorandum of Association, and Articles of Association contains bylaws or rules and regulations for the day-to-day management of a joint stock company. So while incorporating the name of the company with the registrar of companies, promoters are required to file both the documents with the registrar. Both Memorandum of Association and Articles of Association must be filed with the registrar of companies, and soon after registration, these two documents become public documents. So anybody can inspect these documents by paying the prescribed fees at the registered office of the company or at any office of a joint stock company. Anybody can inspect them and anybody can get the copies of these two documents, namely Memorandum of Association and Articles of Association. Hence, two important doctrines are applicable to these documents, namely Memorandum of Association and Articles of Association. They are Doctrine of Constructive Notice and Doctrine of Indoor Management. So let us study about these two doctrines today in today's session. Come to the first one, Doctrine of Constructive Notice. ರಚನಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತೇವೆ. So after registration, Memorandum of Association and Articles of Association become public documents, and anybody can inspect them or anybody can get the copies of these two documents by paying the prescribed fees. So it becomes the duty of each and everyone to read and understand the contents of these two documents before entering into any sort of dealings or contracts with the company. Memorandum of Association ಮತ್ತು Articles of Association ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಿಖಿತ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಥವಾ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Each and everyone before dealing with the company must read and understand the provisions of these two important documents. Suppose without going through the provisions of Memorandum of Association and Articles of Association, if anybody enters into contract with the company and if he incurs any sort of losses, he cannot make the company held liable. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲಯಬಲ್. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೂರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಚ್ ಎ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ is called as doctrine of constructive notice. Every person who deals with the company, whether a shareholder or an outsider, is presumed to have read and understood the provisions of Memorandum of Association and Articles of Association. The knowledge of these documents and their contents they should know and they should understand. Therefore, the knowledge of these documents and their contents is known as the constructive notice of Memorandum and Articles of Association. So we always assume that a person has
read and understood the contents of Memorandum of Association and Articles of Association before entering into contract with a company. Such a presumption, such an assumption is called as doctrine of constructive notice. Without reading and understanding the provisions of Memorandum and Articles of Association, if somebody enters into contract and incurs certain losses, he cannot make the company held liable. He himself will be held liable for his losses. And it was upheld in one of the important case, that is Kotla Venkateswamy versus Ramurthy. What are the facts of the case? The Articles of Association of the company made it compulsory for all the deeds to be signed by managing director, the secretary and the working director on behalf of the company. ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಡೀಡನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಡೀಡನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು, ಲೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ 3 officers, that is managing director, secretary and working director of the company, that on behalf of the company. The secretary and working directors of the company signed a mortgage deed which was executed in favor of the plaintiff. ಒಂದು ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಡೀಡನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ವಾದಿಗೆ, ಈ ಕೇಸಿನ ವಾದಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಎ ಲೇಟರ್ ಡೇಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಡೀಡನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ವಾದಿಗೆ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಡೀಡ್, ಲೋನನ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಡವಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು, ಡೀಡನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವಾದಿ, ಈ ಕೇಸಿನ ವಾದಿಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ಅಂದರೆ ವಾದಿ. ಆದರೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಡೀಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ 3 officers ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ 2 officers, secretary and working director. And later the company opted for voluntary liquidation and sold the mortgaged property to the defendant. ಇದಾದ ನಂತರ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿತ್ತಾ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ಕೈಯಿಂದ, ಅದೇ ಮಾರ್ಗೇಜ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಈ ಕೇಸಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ವಾಲಂಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗಿತದೆ. ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಂಪನಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗಿತದೆ. ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾರ್ಗೇಜ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಈ ಕೇಸಿನ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ದೆನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಾದಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಂಪನಿಗೆ ಲೋನನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಡೀಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಡೀಡಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2 ಆಫೀಸರ್ಸು ಮಾತ್ರ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಈಗ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ, ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಆದ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕೇಸಿನ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್, ವಾದಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್? ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಗೇಜ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗೆ ರೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮನಿ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಡೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ company, plaintiff could have checked whether it is signed by 3 officers. ಎಲ್ಲರ ಸೈನ್ ಉಂಟಾ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಲೋನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ವೆದರ್
deed, whether the document, mortgage deed was signed by the managing director, secretary and the working director of the company. Actually, that mortgage deed was signed by only the secretary and working director. Provided he would have checked the signature at the time of advancing money, plaintiff would have noticed that the mortgage deed is not in proper order or mortgage deed is not as per the provisions of memorandum or articles of association. It is not as per the provisions of articles of association ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೈನ್ ಮೂವರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. Before entering into contract with the company, it is his duty to study, to understand the provisions of memorandum and articles of association. He did not read or he did not understand the provisions of articles of association. It is his fault that he has not checked the mortgage deed while advancing fund. That was a judgment given by the court. The reason given by the court was that the articles of association of the company specifically asked for the signature of 3 officers of the company, and this was public knowledge. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. When you check the articles of association, the court observed that provided plaintiff had consulted the articles of association, he would have known that such a deed was required to be signed by 3 officers of the company. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು, ವಾದಿಗೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರದೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ bear the losses. You yourself are responsible for the losses suffered by you ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. So it is the duty of each and everyone to read and understand the contents of memorandum of association and articles of association before entering into contract with the company. Without understanding the rules and regulations, if you enter into contract and if you incur any sort of losses, you yourself will be held liable for the losses. Company cannot be questioned. Company is not at all liable for such losses. This is what doctrine of constructive notice tells us. ರಚನಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗಾದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬಾಧ್ಯರಾಗ್ತೀರಿ, ನೀವೇ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತೀರಿ. ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಲಯಬಲ್. This is called as a doctrine of constructive notice. But an exception to the doctrine of constructive notice was developed, that is called as a doctrine of indoor management. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ನೋಟಿಸಿನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಂತರಿಕ ಆಡಳಿತ ತತ್ವ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಆಡಳಿತ ತತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್, persons dealing with the company need not enquire whether internal proceedings relating to the contract are followed correctly once they are satisfied that the transaction is in accordance with the memorandum and articles of association. So each and everyone must read and understand the contents of memorandum and articles before entering into contract with the company, but it is not his duty to enquire whether the internal activities of the company are carried out systematically or not. Whether internal activities are carried out regularly or not. He need not enquire whether company is conducting meetings properly as per the prescribed schedules, or whether proper resolutions are passed at the meeting or not.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪನಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನು ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತದ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಒನ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಅಬೌಟ್ the regularity of internal proceedings of the company. So when there are irregularity in the internal proceedings of the company, he can claim relief for the losses suffered by him due to certain contracts. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ಓದದೆ, ಗೊತ್ತಾಗದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅವನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಯಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಟರ್ಕ್ಯಾಂಡ್. What are the facts of the case? The following are the facts. The directors of the company borrowed some money from the plaintiff Turkand. ಈ ಕಂಪನಿಯ ರಾಯಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಟರ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವರ ಹತ್ರ ಹಣ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The articles of the company provides for the borrowing of money on bonds, but there was a necessary condition that a resolution should be passed in general meeting. So ಟರ್ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಸಚ್ ಎ ಬಾಂಡ್ only when a resolution is passed at the meeting, only when a special resolution is passed at the meeting. Now Turkand has received the bond and advanced money to the company. Later the shareholders claimed in the court of law that this bond is invalid because no resolution was passed at the meeting. So company is not required to refund the money to Turkand. That was the allegations made by the shareholders. ನಂತರ shareholders ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಟರ್ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಟರ್ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ದ್ಯಾಟ್ Turkand is entitled to claim the amount from the company. Company must give back the amount borrowed from Turkand to him because Turkand is not required to enquire about the internal activities of the company. ಟರ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು, ಬಾಂಡ್ ಸಹ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಬಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದಟ್ ಸಚ್ ಎ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅಂತೇಳಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ.
According to the doctrine of indoor management, he is not required to inquire about the regularity of internal proceedings of the company. He can conveniently presume that such a meeting was held and such a resolution was passed at the meeting. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ, ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮೆಮೊರಾಂಡಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ Turkand could get a relief in the court of law. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಫಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಲೋನ್ ಆಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಾರೋ ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟಿಫ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಅವರಿಗೆ ಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕಂಪನಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅವರದ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ಟರ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯೂ ದ ಕಂಪನಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಪಾಸ್ಡ್. ನೆಸೆಸರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೈಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. But there are certain exceptions to the doctrine of indoor management. Which are those exceptions? Doctrine of indoor management ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಬೋದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. There are certain exceptions to the doctrine of indoor management. First one is notice of irregularity. Suppose before entering into contract with the company, you have certain knowledge that internal activities of the companies are not carried out properly. There are certain irregularities in the internal proceedings of the company. Still, you have entered into contract with the company. In such cases, you cannot claim relief under doctrine of indoor management, because in such cases, you too are considered as a part of such internal irregularities. ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಏನು ಗ್ರಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ನೋ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ memorandum of association or articles of association in a case where it is required. ಬೇಕಾದಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ someone, if you have acted upon a forged document, ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸೈನು ಮಾಡದೆ ಯಾರೋ ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಸೈನನ್ನು, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇನ್ ಎ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, in such case you won't get any relief under doctrine of indoor management. And where the contract is beyond the authority of the officer, suppose if you have entered into contract with a director who has no authority to do such a contract, ಅವರಿಗೆ ಆ ಅಥಾರಿಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅಂಥ ಆಫೀಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಎನಿ ರಿಲೀಫ್ ಅಂಡರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿ ಬಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ನಷ್ಟವನ್ನು ನೀವೇ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೆನಿ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಲೀಫ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ರಿಲೀಫ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ನೋಟಿಸ್, ಕೋಟ್ಲ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಸಸ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಬ್ಬರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಾದಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಂಪೆನಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವರು, ವಾದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಡೀಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಕೋಟ್ಲ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಸಸ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿಯ ಪಾತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಆ ಕೇಸು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ನೋಟಿಸ್. ಆ ಕೇಸು ಸ್ಟಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಡೇ.